السلام علیکم۔ الائڈ اسکول المعراج کیمپس کی جانب سے بچوں آج میں آپ کو اردو کی نئی کتاب سے کام کرواؤں گی۔ پہلے جیسا کہ ہم کچھ چیپٹرز پڑھ چکے تھے اردو کی پرانی کتاب میں سے، بچوں اب آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے اردو کی نئی کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ لوگ اسے خریدیں۔ جن بچوں نے پرانی بکس لے لی تھیں وہ بچے بھی اردو والی کتاب ضرور نہیں لیں، اور اس نئی کتاب سے ہی ہم آج کا کام شروع کریں گے، اور آپ کو نوٹس بھی اسکول سے اویلیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، تو اس سے بھی آپ کام میں ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اور آج جو میں آپ کو دیکھیں گے، میں آپ کو فرنٹ پیج اردو کی بک کا دکھا رہی ہوں۔ یہ نیو 2021-22 کی نئی کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ دیکھیے پہلا پیج اردو کا 5 کلاس کی یہ بک ہے۔ 5 6 7 8 آئی تھنک ساری بکس اردو کی چینج ہوئی ہیں۔ اب ہم آج جو بسم اللہ کریں گے اپنے سبق کی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا سبق ہے حمد۔ پہلا سبق ہمارا جو کتاب کا ہے وہ ہے حمد۔ حمد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے اس نظم میں۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت پہلا پیج ہے اور بہت ہی پیاری یہ حمد ہے بچوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے حمد، اور اس کے مشکل الفاظ دیکھیں جو پہلے لائن میں لکھے ہوئے ہیں، بلاکس میں بنائے گئے ہیں۔ یہ پہلا ورڈ ہے شبنم، قدر، گلکاریاں، خالق، دشت، کون و مکاں اور جلوہ گری، اور ہے فلک۔ ان الفاظ کو بیٹا آپ لوگوں نے املا کے طور پر یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچوں جو سبق کے اندر مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی بھی آپ املا یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ سب سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے بیٹا بچوں اس نظم کی، حمد کی۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ پہلا بند یہاں پر مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا بند کیا ہے؟ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ 2 بند مکمل ہو گئے بچوں۔ تیسرا کیا ہے؟ زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ غنی دہلوی اس کے شاعر ہیں۔ یہ خوبصورت سی نظم جو ہے وہ غنی دہلوی صاحب نے لکھی ہے۔ آپ لوگ بچوں سب سے پہلے اس بک کی جو ہے وہ ریڈنگ، اس حمد کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد ان کے مشکل الفاظ کے جو ہے املا وہ یاد کریں گے، اور بار بار وہ لکھ کر پریکٹس کریں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ بچوں دیکھیں مشق پر آ جائیں۔ بیٹا آپ لوگوں کو یہ سارا کام ہم نے نوٹس کی شکل میں بنا کر دے دیا ہے، آپ لوگ جب اسکول سے لیں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹس ہو جائیں گے۔ مشق میں دیکھیں سب سے پہلا سوال کیا ہے، اس میں الفاظ کے معنی ہیں۔ خالق پیدا کرنے والا، دشت جنگل یا غیر آباد جگہ، گلکاری کرنا پھول بوٹے لگانا یا بنانا، فلک آسمان کو کہتے ہیں، اور اگلے میننگز کیا ہیں اس کے؟ دلکش خوبصورت، شاداب سرسبز، کون و مکاں دنیا جہاں، ذرہ کسی چیز کا نہایت ہی چھوٹا سا ٹکڑا۔ یہ بیٹا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر، جیسا کہ پہلے بھی میں بتاتی ہوں، الفاظ معنی، اس کی تشریح اور اس کے سوال و جواب آپ نے بک پر کاپی پر کرنے ہیں۔ اور جیسے کہ یہ اگلا سوال ہے میچنگ کرنا، یہ آپ نے خود اپنی بک پر ہی کرنی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں بھی آپ کو مصرعے کے حساب سے دیا گیا، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، اس سے میچ کرنا ہے آپ کو۔ خدا کی ہر سمت جلوہ گری ہے، آخری والے سے میچ کرنا ہے آپ کو۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، پہلے والے سے میچ کرنا ہے آپ کو۔ زمیں کا ہر ایک ذرہ
चमका हुआ है, ये थर्ड वाले से आपको मैच करना है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये आपने मैचिंग बेटा बुक पर ही करनी है, इसका कॉपी पर आपने काम नहीं करना। कॉपी पर आपने सिर्फ सवालात करने हैं और उनके अल्फाज मायनी करने हैं, अगर जुमले हैं वो करने हैं, और इस हम्द की तशरीह भी करनी है। अब अगले सवाल पर हम देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में है, जो कि हमने नज़्म के मिसरे से मुकम्मल करनी है। ठीक हो गया, जो मिसरे से पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, ये नूरी फ़ज़ाओं से दुनिया भरी है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। ये बच्चों आप सबक रीड करने के साथ साथ ख़ुद भी कर सकते हैं। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। ये सारे आपको खाली जगह भी बुक पर ही करनी है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि जो सवाल आपको बुक पर करना है, जो आपने कॉपी पर करना है, वो आपको समझ आ जाए। इस सबक का अगला जो है, इस हम्द का मश्क का जो है वो सवाल, वो है सवालात के जवाब देने हमें। ठीक है, पहले बंद में शायर ने दिलकश नज़ारों का, किन दिलकश नज़ारों का ज़िक्र किया है? तो आप बेटा इसका आंसर देखें, आप जब नोट्स लेंगे उनमें भी मौजूद है। फ़िलहाल अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ज़बानी ही बता रही हूँ कि पहले बंद में शायर ने खूबसूरत आसमान, चाँद, सूरज और सितारों का ज़िक्र किया है। इसके अलावा पहाड़, दरिया, और पहाड़ों से देखिए गिरते हुए जो खूबसूरत पानी के चश्मे हैं, फूलों पर पड़ी हुई जो शबनम गिरी हुई है, शबनम के कतरे हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले बंद के हवाले से बताना है हमने जवाब। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल क्या है कि शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से किन चीज़ों का जिक्र किया है? और शायर ने हम्द में ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया और ख़ूबसूरत फ़िज़ाओं का ज़िक्र किया है। इसके अलावा बेटे अल्लाह ताला की बच्चों बनाई हुई बहुत सी चीज़ें हैं कायनात की, जिनका तो हम शुमार ही नहीं कर सकते, मगर चूँकि इस हम्द से रिलेटेड अभी सिर्फ बात हो रही है, तो वो ये चीज़ों का ज़िक्र किया है। फिर अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है से शायर की क्या मुराद है और ये किस वजह से है? इससे शायर की मुराद है कि जंगल और गैर आबाद और वीरान जगह भी हरी भरी हो गई है, और ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी ही की वजह से मुमकिन हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी ना हो तो ये कुछ भी मुमकिन ना हो सके। फिर नेक्स्ट सवाल आ जाता है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, इसका क्या मफहूम है? इसका मतलब शायर जो बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, अल्लाह ताला ही सारी कायनात बनाने वाले हैं, और उसकी हर चीज़ कायनात की जो हम ज़र्रा ज़र्रा देखें उसमें अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी हमें नज़र भी आती है। बच्चों ये वाले सवालात के जवाबात आप लोगों ने नोट्स मिलते हैं, उनमें से आपने देखकर याद भी करने हैं और उसको नीट कॉपी पर लिखना है, और इसके अलावा आपने इस हम्द की तशरीह भी करनी है। हमने वो पहले बंद की हमने तशरीह करनी है। जो पहला बंद है, खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। ये बेटा जी आपका पहला बंद है जिसकी आपने तशरीह करनी है। एज़ यूजुअल आपने मार्कर के साथ हेडिंग्स डालते हुए इसकी शेर लिखना है, और उसके बाद आपने इसकी तशरीह करनी है, नज़म का नाम मेंशन करके, शायर का नाम मेंशन करके, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। वो हम इंशाअल्लाह ताला जूम की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आप आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही सब पढ़ें कि आपने रीडिंग करनी है, अल्फाज मायनी लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं, और मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक सिर्फ आपने अपनी बुक पर ही करना है, जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल हैं। वैसे बच्चों अब मार्केट में बुक्स आ गई हैं, तो आप लोग लेकर अपना काम साथ के साथ शुरू करें, क्योंकि अब हमें स्टार्ट से दोबारा से ये काम करना पड़ रहा है। जो पहले वर्क हो चुका है वो चूँकि पुरानी बुक से था तो उसका रिलेशन नहीं है। हाँ, उन नोट्स में जो ग्रामर वर्क है हमारा बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, वो ग्रामर वर्क वही इंक्लूड है, सिर्फ बुक का वर्क हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो काम आपको ग्रामर का जा चुका है
وہ وہی کام انکلوڈ رہے گا، اور وہ نوٹس آپ کے وہی انکلوڈ رہیں گے، صرف یہ نئی بک کا نیا کام ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ پھر ہم زوم کی کلاس میں باقی چیزیں آپ کی ایکسپلین کریں گے. اللہ حافظ.